ओके बच्चा लोगों, आज આપણે 10 ગુજરાતી મીડિયમ વાળા બાળકો માટે મેથ્સમાં જે ચેપ્ટર નંબર 13 છે એનો લેક્ચર નંબર 5 લઈને આવ્યા છે દોસ્તો. અને લેક્ચર નંબર 5 માં બહુ સારી ચર્ચાઓ થવાની છે. સમઘન, લંબઘન આ બધું તમે સાંભળ્યું હશે, પણ આજે આપણે જોઈશું, હે ને? તો સમઘન જેમ કે બધાની આગળ આપણે વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળ શોધ્યા, કુલ ક્ષેત્રફળ શોધ્યા છે, એ જ રીતે દોસ્તો આજે સમઘનનો વારો છે. સ્ટાર્ટ કરીએ. દોસ્તો સમઘનનો મતલબ શું? बस आ है समघन, आराध्यनु समघन. तो दोस्तों समघन में एक्चुअली में आ समघन है कि नहीं रोजिंदा जीवन में तमे वापरो छो. ओके, लेट्स स्टार्ट. घन एटले शुं? जेने लंबाई होय, पहोळाई होय, ऊंचाई होय. डन छे. अने समघन एटले शुं? जे सरखुं होय. एनो मतलब शुं सर समझावो तो जोईए दोस्तों. समघन पहला तो एक बाजू हूँ एने नाम आपी दऊँ छूँ बाळक ने. आलू लूलू दीकू 1, आलू लूलू दीकू 2, पछी आलू दीकू 3, डायो डायो दीकू 4. तो सर एक बाजू थई, बीजी बाजू थई, त्रीजी सपाटी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बाजू शब्द वापरू छूँ. आ एक सपाटी थई, आ बीजी सपाटी थई, आ तीजी सपाटी थी, आ चौथी सपाटी थी. सर ये पांचवी सपाटी हो गई. आ पांचवी सपाटी तो आ छठी सपाटी दोस्तों. तो समघन में 6 सपाटी है. बोलो हाँ के ना? समघन में 6 सपाटी है. 6 सरखी ज है दोस्तों. जोई लो सरखीनो मतलब शू? आ थोड़ुंक समघन हजी मने लागतुं नहीं बराबर, पर समझी लो कि एक एवुं घन पदार्थ है कि जेमां आ सपाटी जेटली लंबाई वाली होय, जेटली पहोळाई, जेटली ऊंचाई वाली होय, एटली ज आ सपाटी होय, एटली ज आ सपाटी, एटली ज आ सपाटी. तो ध्यानथी सांभळजो. हूँ स्टार्ट करूँ छूँ. समघननी 6 सपाटीना वखाण करवानुं स्टार्ट करूँ छूँ. समघननी दरेक सपाटी चौरस वडे बनेली होय. सेना वडे बनेली होय? आ चौरस देखातुं तो नहीं साहेब. समझी लो चौरस है यार, प्लीज समझी लिया ना तूने? हाँ ठीक है. तो इमेजिनेशन करजे. चौरस है, दरेके दरेक बाजू चौरस है. तेरी दहलीज पे ठीक है. समघननी दरेक बाजू केवी छे? चौरस है. तो चलो आ एक चौरस है. धारो के पहली बाजू हूँ लઉં છું. पहली सपाटीनी बात करूँ छूँ. ए चौरस है, बराबर है. चौरस है तो आनी जेटली लंबाई हशे एटली ज पहोळाई हशे अने एटली ज ऊंचाई हशे. कोई फरक पड़शे नहीं. ओके दोस्तों, तो मने एवुं कहो आनी एक सपाटी जे चौरस है ए चौरसनुं क्षेत्रफळ केटलुं मळशे तमने? लंबाई गुणिया लंबाई. चौरसनुं क्षेत्रफळ केटलुं होय? लंबाई गुणिया लंबाई एटले L² थयुं. तो एक सपाटीनुं क्षेत्रफळ केटलुं थाय छे? L². बीजीनुं केटलुं? त्रीजीनुं केटलुं? चौथीनुं केटलुं? पांचमीनुं? छठ्ठीनुं? तो टोटल समघननुं कुल क्षेत्रफळ केटलुं थयुं? क्या बात. एक सपाटीनुं L² थाय छे तो 6 सपाटीनुं भेगुं थईने 6. ओके, हवे कदाच एवो शब्द वापरे तमने, एवो शब्द वापरे के भाई समघननुं पार्श्व सपाटीनुं पृष्ठफळ अथवा क्षेत्रफळ का तो 4 बाजूनुं क्षेत्रफळ का तो वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ. आ बधा शब्दों वापरे दोस्तों. तो जो पहलू है पार्श्व सपाटी. पार्श्व एटले हमेशा आजूबाजूनी आगळ पाछळनी सपाटी. कई सपाटी? पार्श्व एटले आम फरते. पार्श्व एटले शुं? फरते. तो आमां फरते फरते कोण छे साहेब? 1 छे, 2 छे, 3 छे अने 4 छे. आने आ तो नहीं गणे ने, आ तो शुं छे? उपर नीचे. तो पार्श्व बाजू कहूं फरते, અને ફરતે ફરતે હોય ને આપણે એક નામ શું આપતા હતા? है ने नळाकार लीधो तो शू कह્યું તું? वक्र सपाटी. तो
તો આમાં બી જો આમ ફરતેની વાત કરું તો વક્ર સપાટી, અને ફરતેમાં કેટલી સપાટીઓ આવે છે? 1 2 3 ને 4. તો દોસ્તો એક સપાટીનું L સ્ક્વેર. કઈ રીતે આવ્યું L સ્ક્વેર ખબર પડે છે? કઈ રીતે આવ્યું? ચોરસ છે સાહેબ. એક ચોરસનું લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ તો લંબાઈનો સ્ક્વેર. તો એ રીતે 6 ચોરસ છે તો 6L સ્ક્વેર, 4 હોય તો 4L સ્ક્વેર. બોલો ક્લિયર છે? ઓકે. આનું દોસ્તો આપણે ઘનફળ મેં પહેલાં કહ્યું હતું બધાનું લખાવું છું, પણ યાદ રાખશો. ઓકે બોલો ક્લિયર છે? સમઘન. હવે દોસ્તો મેન બધી માથાકૂટ શેમાં આવતી હોય છે? લંબઘનમાં. લંબઘનમાં આવતી હોય છે. સમઘન તો પતી ગયું, બિચારું નાનું હતું. હવે દોસ્તો મેન છે, બાકી બધું બસ લંબઘન દોસ્તો. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ લંબઘનની વાતો. અરે દીવાનો मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. सर वो इधर से होके इधर होके सीटीएम आ गए हम. मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन. चल आजा भाई. जो बहुत अच्छा पढ़ाएगा ना दोस्त वही डॉन है. सिंपल है ને? એટલે કોઈ ટીચરે મહેરબાની કરી હોશિયારી તો ઠોકવી જ નહીં. ચલો ઠીક છે, થેન્ક યુ. દોસ્તો લંબઘન દેખાય છે તમને? લંબઘનમાં જો આ પહેલી સપાટી, બીજી સપાટી, એ ત્રીજી, એ ચોથી, પાંચમી, આલુ દીકો છઠ્ઠો. આમાં બી સર 6 સપાટી છે. વેરી નાઇસ સર, વેરી નાઇસ. પણ જે પહેલી સપાટી છે એ ચોરસ નથી, લંબચોરસ છે. લંબચોરસ છે. તો દોસ્તો એક સપાટી, પહેલી સપાટી જો લંબચોરસ હોય તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. પણ સર ડિપેન્ડ, ધ્યાનથી સાંભળજો, બહુ મસ્ત વાત કરવાનું છું, બાળકોને લોચો ના વાગે. સમજ કે કરના, આગે भी बहुत काम में आएगा. આ પહેલી સપાટી છે, આમાં તમને કેટલી બાબતો દેખાય છે? સાચું કહેજો. આ પહેલી જ સપાટી તમારી સામે છે. આ હું તમને કાપીને આપી દઉં આ ચલતા હાથમાં. તો જુઓ દોસ્તો, મને લંબાઈ દેખાઈ રહી છે અને શું દેખાઈ રહ્યું છે? ઊંચાઈ દેખાઈ. ક્યાં છે પહોળાઈ? છે નથી સર. તો લંબાઈ છે અને ઊંચાઈ છે. કન્ફર્મ? ઓકે દોસ્તો. તો પહેલી જે સપાટી છે, પહેલી સપાટી લંબચોરસ છે, પણ એનું ક્ષેત્રફળ શું છે? પહેલી સપાટી લંબચોરસ છે, એનું ક્ષેત્રફળ આવે છે લંબાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. બોલો હા કે ના? હે ને? અથવા તો જે બી હોય, L ગુણ્યા H લખો કે H ગુણ્યા L લખો. બરાબર છે? દર વખતે લંબાઈ પહોળાઈ લખવાનું નહીં, એનું જે રીતે યુઝ કર્યો હોય તે રીતે. હવે દોસ્તો ધ્યાનથી સાંભળજો. આ બીજી સપાટી છે, આ બાજુ બીજી સપાટી છે. બીજી સપાટીમાં જુઓ કોણ કામ કરી રહ્યું છે? આ શું છે? પહોળાઈ. ભાઈ આ લંબચોરસની આ શું છે? લંબાઈ. આ શું છે? આ શું છે? તો પહેલી સપાટીમાં આ લંબાઈએ કામ કર્યું અને આ ઊંચાઈએ કામ કર્યું. થઈ ગયું તમારું ક્ષેત્રફળ. બીજી સપાટીમાં આ કોણ છે? પહોળાઈ કામ કરી રહી છે અને આ કોણ છે? ઊંચાઈ કામ કરી છે ને લંબાઈ. અહીંયા ખાલી આ બધું ભાગ ભૂલી જાય, આ જ વિચારતું. તો આ શું કામ કરી રહી છે? પહોળાઈ. આ શું કામ કરી રહી છે? ઊંચાઈ. તો દોસ્તો બીજી સપાટીનું, સપાટી નંબર 2નું ક્ષેત્રફળ શું થાય? BH. તો ત્રીજી સપાટી છે જે આ રહી પાછળ મારી તરફ છે, તો એમાં બી પહેલાં જેવો જ સીન થવાનો. આમ શું હશે? લંબાઈ. આમ શું હશે? ઊંચાઈ. તો દોસ્તો ત્રીજી સપાટીનું ક્ષેત્રફળ HL. સપાટી નંબર 4 આ બીજા જેવું ચોથામાં B કામ કરશે અને H કામ કરશે. સપાટી નંબર 5નું ક્ષેત્રફળ. સપાટી 5 આ રહી સર. તો સાંભળજો, સપાટી 5માં જુઓ આ કોણ છે? લંબાઈ કામ કરે છે. આ કોણ કામ કરે છે? પહોળાઈ કામ કરે છે દોસ્તો. તો લંબાઈ ગુણ્યા. સપાટી 6માં બોલો કોણ કામ કરે છે? લંબાઈ અને પહોળાઈ. ઊંચાઈ નીચે છે ને, જો આ વસ્તુ ઊંચી છે ને, ઊંચી એટલે ઊંચાઈ કામ કરે છે. જો આ બી ઊંચાઈ કામ કરે છે, અહીંયા બી ઊંચાઈ, ઊંચાઈ. પણ આમાં તો ઊંચાઈ ક્યાં છે? લંબાઈ પહોળાઈ, લંબાઈ પહોળાઈ. તો દોસ્તો આમાં બી લંબાઈ
પહોળાઈ છે. તો ધ્યાનથી સાંભળજો દોસ્તો. તો ટોટલ લંબઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલું થયું ડાયરેક્ટ યાદ રાખજો. આ બધું ના કરવું હોય તો જો 2 વાર LB એટલે 2LB, 2 વાર BH એટલે 2BH અને 2 વાર HL એટલે 2H. 2 કોમન લઈ લે. આ છે દોસ્તો તમારા પૃષ્ઠફળનું ક્ષેત્રફળ. બોલો હાઉઝ ધેટ? ક્લિયર છે? તો લંબઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ આટલું થાય. પણ હવે લંબઘનની હું વક્ર સપાટીની વાત કરું, સાંભળજો ધ્યાનથી. લંબઘનની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અથવા પાર્શ્વ બાજુનું ક્ષેત્રફળ, એ બી સારો શબ્દ છે ને. પાર્શ્વ સપાટીનું. તો દોસ્તો વક્રમાં કઈ કઈ નહીં આવે? ઝૂમ આ નહીં આવે ને? કે આવશે? તો વધી કોણ? સાંભળો આરામથી. 2 BH વધ્યા અને 2 HL વધ્યા એટલે 2H કોમન કાઢી લો, B પ્લસ L અથવા તો આ છે વક્ર સપાટીનું. તો જો એ તમને આપ્યું છે દોસ્તો. બધા દાખલા ક્લિયર પૂરા છે દોસ્તો. સૂત્ર સમજણ પડી હોય તો બોલો હા કે ના. તો લંબઘનની થોટ ક્લિયર થઈ કે ના થઈ? પક્કી વાત હે દોસ્તો? કોઈ प्रॉब्लम है? पक्का है ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले. चल ओके ચાલો સૂત્રો ક્લિયર છે બેટા? બધાને ક્લિયર છે? તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ 2 છે તમારી ચોપડીનું. બહુ જ ગજબ લેવલનું ઉદાહરણ છે. ઉદાહરણ 2 એવું કહ્યું છે, તમે ઇમેજિનેશન કરો ખાલી. એક શો પીસ બનાવું છું, એમાં સમઘન પર, સમઘનની ઉપર ધ્યાનથી સાંભળજે, એક અર્ધગોળો મૂક્યો છે, વાટકો મૂક્યો છે. સમઘનની ઉપર વાટકો મૂક્યો છે. ઇમેજિનેશન થાય છે? આ વાટકો મૂક્યો છે આમ. હવે તમે મને કહો હું તમને પેઇન્ટિંગ કરવાનું કામ આપું, રંગવાનું ચાલુ કરો, તો તમે પૂરેપૂરા સમઘનને રંગશો, પણ એમાંથી કેટલો ભાગ નહીં રંગી શકો? અર્ધગોળકનો જે પાયો છે આની ઉપર આવી ગયો કે ના આવી ગયો? અર્ધગોળકનો પાયો નોર્મલ એક ક્યાં ગયું પેલું? હશે નથી. તમે ઇમેજિનેશન થાય છે આ સમઘન ઉપર હું અર્ધગોળો મૂકું છું, અર્ધગોળો મૂકું છું, આ મૂક્યો. ચલો તો હવે તમે સમઘન પૂરેપૂરું રંગી શકશો. હું તો કહું પૂરેપૂરું રંગ્યું, પણ એમાંથી કેટલો ભાગ નહીં રંગાય તમારાથી? અર્ધગોળકનો જે પાયો જેટલા ભાગમાં આવેલો છે એટલો ભાગ તમે રંગી નહીં શકો, અને પછી ઉપરની અર્ધગોળકની વક્ર સપાટી રંગી શકશો. બોલો હા કે ના? તો દોસ્તો હું એવું કહું છું, ઉદાહરણ 2 માં મને એવું કહ્યું છે, એક શો પીસ બનાવ્યો છે, બરાબર છે, ડિઝાઇનવાળો. સમઘન પર અર્ધગોળો મૂક્યો છે તે રીતે. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. એક સમઘન છે, એની ઉપર અર્ધગોળો મૂક્યો છે. मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. તો બોલીએ દોસ્તો, સમઘનને મારે રંગવાનો છે, પૂરેપૂરો કમ્પ્લેટ ઘૂઘરા જેવો કરવાનો છે. તો બોલો, કીધું છે આ શો પીસનો પાયો સમઘન છે સમઘન, અને તેની પ્રત્યેક ધાર 5 સેન્ટીમીટર છે. ઓહો હો ભાઈ, પ્રત્યેક ધાર 5 સેન્ટીમીટર એટલે લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ બધું 5-5. સમઘન છે એટલે કહેવું ના જ પડે ને. સમઘન એટલે શું? 6 ચોરસ વડે બનેલી આકૃતિ. તો ચોરસનો મતલબ શું? બધું જ સરખું. ઓકે દોસ્તો, ઠીક છે. તો સમઘનની ધાર એટલે કે બાજુ બરાબર 5 સેન્ટીમીટર. ક્લિયર છે? ઓકે. અને તેની અને 4.2 સેન્ટીમીટર વ્યાસવાળો અર્ધગોળક તેની ઉપર મૂકેલો છે. આ ટોટલ આ વ્યાસ કેટલું? અહીંયા ડ્રોઈંગ કરું તોય વાંધો નથી. 4.2
2 સેન્ટીમીટર વ્યાસવાળો અર્ધગોળો મૂક્યો છે. તો શો પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો. 2 જણા આવ્યા દોસ્તો આ ગેમમાં. કોણ છે 2 જણા બોલો? સમઘન અને સમઘન તો અહીંયા ભૂલી જ ગયો હું. ચલો હવે અર્ધગોળક બોલો. અર્ધગોળકનો વ્યાસ 4.2 સેન્ટીમીટર. તો અર્ધગોળકની ત્રિજ્યા ક્લિયર છે. તો ડાયરેક્ટલી શો પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ, જ્યાં મારે પેઇન્ટિંગ કરવાની છે અથવા રંગકામ કરવાનું છે, તો સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ, પણ એમાંથી શું બાદ થઈ જશે? અર્ધગોળકના એટલું માઇનસ થઈ જશે ને. અને પછી બીજું શું રમશો તમે? અર્ધગોળકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. બોલો તો તમે કહો તો હું ગણાવું. બહુ ઇઝી કેલ્ક્યુલેશન છે, ચિંતા ના કરતા, આવડશે. ચલો સૂત્ર મૂકી દો. સમઘનનું કુલ એટલે 6l². છે આ બાજુ એટલે l જ ને. અર્ધગોળકનું પાયાનું, અર્ધગોળકની વક્ર સપાટીનું, તો 6l² માઇનસ πr² પ્લસ 2πr². બસ હવે કિંમત મૂકજો ને. સારું છે ને, અહીંથી ડાયરેક્ટ માઇનસ કરી દો ને. 2πr² માઇનસ πr², એટલે ખાલી πr² વધ્યું, પછી તો વાંધો નથી. બોલ ભાઈ, સમજણ પડે છે? ક્લિયર છે? ઓકે. એ જ રીતે દોસ્તો આપણે હવે 13.1નું સ્વાધ્યાય 13.1નું જો દોસ્તો મસ્ત દાખલો ગણી રહ્યા છીએ આપણે. ચોથો ને પાંચમો, પછી પહેલો ગણીએ શાંતિથી. પહેલો તો મોસ્ટ આઈએમપી છે, લગભગ પૂછાતો જ હોય છે. પણ હા, ચોથો ને પાંચમો આપણે પહેલાં જોઈએ. આના જેવો જ છે કંઈ. સાંભળજો ધ્યાનથી. 7 સેન્ટીમીટર બાજુના માપવાળા સમઘનની ઉપર અર્ધગોળો મૂકેલો છે. સેમ છે? જોઈએ. શું સેમ નથી? કદાચ જોઈ લઈએ. ઠીક છે. ચલો, સમઘન છે, એની ઉપર અર્ધગોળો મૂકેલો છે ભાઈ. અર્ધગોળો મૂકેલો છે એટલે અર્ધગોળો મૂકેલો છે. ક્યાંક મારી આકૃતિમાં ભૂલચૂક હોય તો હું ક્ષમા ચાહું છું. ઓકે સર, માફ કર્યા. 7 સેન્ટીમીટર બાજુ છે ભાઈ દરેકની. આ બાજુ બી કેટલી હશે? 7 જ હશે ને. 7 સેન્ટીમીટર બાજુ. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. 7 સેન્ટીમીટર બાજુવાળો તમે સમઘન લો, એમાંથી મારે કીધું છે એણે, એની ઉપર એક અર્ધગોળો મૂકું છું હું, તો અર્ધગોળાનો વ્યાસ મેક્સિમમ હું કેટલો લઈ શકું? ભાઈ આ એક સપાટી છે, ધ્યાનથી સાંભળો. ચલો, આ રહી સમઘનની સપાટી. આની ઉપર અર્ધગોળો મૂકવો છે મારે, તો કેટલો મેક્સિમમ મોટો અર્ધગોળો મૂકી શકું હું? વેરી નાઇસ. અર્ધગોળો આટલો તો મૂકી જ શકું ને આમ. તો અર્ધગોળાનો વ્યાસ કેટલો થઈ જશે? આની બાજુ જેટલો થશે કે નહીં? તો દોસ્તો કેટલી મહત્તમ વ્યાસવાળો તમે ગોળો મૂકી શકો છો? અર્ધગોળો. હા, તો આવું તમે લખી શકો છો. એના પહેલાં ક્વેશ્ચનનો જવાબ આપી શકો તમે કે સમઘનની બાજુ 7 સેન્ટીમીટર, કેટલી? 7 સેન્ટીમીટર છે ને. 7 સેન્ટીમીટર છે. તેથી તેના પર 7 સેન્ટીમીટર વ્યાસવાળો અર્ધગોલક મૂકી શકાય. કન્ફર્મ? તો અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા કેટલી હોય? 3.5 સેન્ટીમીટર. હવે ધ્યાનથી સાંભળો શું કહે છે. મજાની વાત છે દોસ્તો. તો આ રીતે બનેલા એટલે કે 7 સેન્ટીમીટર વ્યાસવાળો અર્ધગોળો મેં મૂક્યો છે. આ રીતે એને મને પહેલાં શું પૂછ્યું? એક સમઘન લો, એની ઉપર અર્ધવર્તુળ કેવો મૂકીએ? તો
તો મહત્તમ વ્યાસ મળે. તો કેવું મૂકશો તમે? 7 સેન્ટીમીટર વ્યાસવાળો અર્ધગોળો મૂકશો પૂરેપૂરા સમઘન ઉપર. ડન છે. તો આ રીતે બનેલા જે બી આકૃતિ છે એનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો. બોલો કઈ રીતે શોધશો? આકૃતિ જ કીધું છે કે શો પીસ કીધું છે? આ પદાર્થ કીધું છે ને, શબ્દ વાપર્યો છે. તો બોલો દોસ્તો, પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલું? માની જવું તમને. સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ કલર અહીંયા કરી શકશો. પછી કોનો કલર નહીં થાય? અર્ધગોલકના પ્લસ. હા, તો આજ તો મેટર થઈ. ખબર પડી કે નહીં? એકલા એકલા શું લખો સંતાડીને? સેમ મેટર થઈ દોસ્તો. એટલા માટે મેં ચોથો ડાયરેક્ટ લીધો દાખલો. બોલ ક્લિયર છે? कोई माथाकूट 0% तो बोल मुझे नहीं है. ठीक है दोस्त, बोल क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले. पांचमो दाखलो गणावो. ओके दोस्तों, हवे આપણે लास्ट टाइम एक दाखलो लियो, તમને याद હોય तो. एक नळाकार છે आइसक्रीमનો भरेलो नळाकार लारी ऊपर जाओ छो तमे. एमांथी हूँ शुं खोतरी नाखूं? शंकु खोतरी नाखूं. ઝૂપ. डन ने? तो अंदरनो सीन आवो थई जवानो. तो हवे तमे केटला भागने रंगी शको? नळाकारनी वक्र सपाटी, नळाकारनो पायो અને શંકુની વક્ર સપાટી. બોલ હા કે ના? ઠીક છે. તો તમને એમ ઇમેજિનેશન કરાવું છું. આ મારા લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત થયેલી છે. હું એમ ઇમેજિનેશન કરાવડાવું છું તમને કે એક સમઘન લઉં છું. સમઘનની અંદર ખોતરીને અર્ધગોળો ખોતરી નાખું છું. ઇમેજિનેશન કરજે. સમઘનની અંદર અર્ધગોળો ખોતરી નાખું છું. કેટલો ખબર છે? સમઘનની બાજુ જેટલો જ વ્યાસવાળો. કેવો અર્ધગોળો ખોતરી નાખું છું? એટલે મેક્સિમમ મહત્તમ વ્યાસવાળો અર્ધગોળો ખોતરી નાખું છું. સીન શું થશે દોસ્તો? સર, સમઘન બોક્સ દેખાશે ને અંદર અર્ધગોળા જેવો ખાડો દેખાશે. કેવો ખાડો દેખાશે? અર્ધગોળા જેવો ખાડો. હવે એ જે અર્ધગોળા જેવો ખાડો છે અને આ સમઘન છે એનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધવું છે. ઇમેજિનેશન થઈ રહ્યું છે તમને? ઓકે, ઠીક છે. આમાં શું કરવાનું છે તમારે? એના વ્યાસ જેટલો જ ક્લિયર થયું? બોલો. જો આ ધારથી આ ધાર અડાડી દીધી ને મેં, તો આનું શું થઈ ગયું? આટલો અર્ધગોળો મેં ખોતરી નાખ્યો છે. ચાલો, હે ને? એક બોક્સ લીધો, એમાં વાટકો ખોતરી નાખ્યો ઇન શોર્ટ. તો હવે દોસ્તો કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલું થાય? તો પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ. પણ એક લોચો વાગ્યો. સમઘનની આખી આ ધાર, આખો આટલો ભાગ મેં શું કરી નાખ્યો છે? એટલે મેં શું કરી નાખ્યું? એટલું માઇનસ. સમઘનમાંથી શું માઇનસ થઈ ગયું? સમઘન પૂરેપૂરા સમઘનનું શોધી લીધું મેં, કમ્પ્લીટ જતું, પણ એમાંથી શું માઇનસ થઈ ગયું? કેમ? આવો પાયો માઇનસ થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો? કેમ? મેં આટલો ખાડો ખોદ્યો છે. આટલો શું કર્યો છે? ખાડો ખોદ્યો છે. તો આખી આ સપાટી તો ગાયબ થઈ ગઈ કે ના થઈ ગઈ? સમજજે વાતને. હા કે ના? લાસ્ટ ટાઈમ યાદ છે? નળાકાર હતો, ફૂલ નળાકાર છે. અહીંથી પેક નળાકાર છે. હવે મેં શું કર્યું? અહીંથી ખોતરવાનું ચાલુ કર્યું. ખોદ્યું ને? તો દોસ્તો આવો સીન થઈ ગયો હતો. તો હવે તમે શું કર્યું હતું? એમાં
નળાકારની વક્ર સપાટી, નીચેનું આ ઉપરનું ક્યાં ગયો? જતો રહ્યો સર. હવે શંકુની ખાલી વક્ર સપાટી. તો દોસ્તો હું એમ કહું છું, આમાં ટોટલ સમઘન શોધો. સમઘનમાંથી શું ગયું? આટલો પોર્શન ગયો કે ના ગયો? તો એ અર્ધગોળકનો પાયાનું ક્ષેત્રફળ પ્લસ સર સેમ દાખલા થયા કે શું બધા? બોલ હા કે ના? મજા કરીને હું બેઠો છું ને. જવાબ દોસ્ત પ્લીઝ. જાતે ગણજો તો મજા આવશે હો ને. અને અઘરા નથી, મેં દાખલાઓ જોયેલા છે બધા. હવે જો ચાલી જવાબ ના અમારે ગણાવવો પડશે. વેરી ગુડ. અર્ધગોળકનો વ્યાસ L છે. ઓ બાપરે સર, અર્ધગોળકનો વ્યાસ L હોય અને કયું છે? એ સમઘનની બાજુના બરાબર છે. પાંચમો દાખલો વાંચી રહ્યો છું. શું કીધું છે? સમઘનની બાજુની બરાબર છે. તો દોસ્તો બોલો, સમઘન માટે કહું તો સમઘનની લંબાઈ અથવા તો સમઘનની બાજુ L છે. અને અર્ધગોળકની વાત કરું તો અર્ધગોળકનો વ્યાસ L છે. તો ત્રિજ્યો કેટલો થયો? ઠીક છે, ચલો હું ગણાવું દાખલો, તમને મજા આવશે. સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ માઇનસ અર્ધગોળકના પાયાનું, અર્ધગોળકની વક્ર સપાટીનું 6L² પ્લસ 2πr² માઇનસ πr². 6 ભાઈ Lનું તો L જ રહેવાનું. પાય R એટલે શું? L/2 સ્ક્વેર. 6L² પ્લસ પાય L²/4. જુઓ દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો L² કોમન આવી રહ્યું છે. તો 6 પ્લસ π/4. વધુમાં વધુ તમે એટલું કરી શકો, 6 ચોક પ્લસ π/4. આ તમારો જવાબ આવે દોસ્તો. બોલો હા કે ના? છે સિમ્પલ કે કોઈ ઇશ્યુ છે? બોલામાં ક્યાં નહીં ખબર પડી મને કહો. આખું સમઘન લીધું, એમાંથી કેટલો ભાગ ઉડી ગયો એનો? એક આખી સપાટીમાંથી અર્ધગોળા જેટલો ભાગ ઉડી ગયો. તો અર્ધગોળાના પાયાનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરવું પડશે. અને બીજું અંદર જે ખાડા જેવો ભાગ છે એ કોણ છે? અર્ધગોળાની વક્ર સપાટી. તૈયાર છે. સ્વાધ્યાયનો 5મો ક્લિયર છે. બોલ ડન છે. હવે સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો લેવા જઈ રહ્યો છું દોસ્તો. બહુ જ છેલ્લો અને વ્યવસ્થિત દાખલો છે, જોઈ લઈએ. સ્વાધ્યાય 3.1નો પહેલો દાખલો બહુ ગજબ દાખલો છે. બે ઘન પૈકી એટલે બે સમઘન પૈકી પ્રત્યેકનું ઘનફળ 64 સેન્ટીમીટર ઘન છે. અરે બાપરે. બે સમઘન છે, સુપાક ઝુપાક ઝુપાક ઝુપાક. ઠીક છે. આ એક સમઘન થયું, એવો ને એવો બીજો સમઘન છે. તો સમઘનના વખાણ કરી દઉં. સમઘનની લંબાઈ કેટલી હોય? L. પહોળાઈ B બરાબર કેટલી હોય? અને સમઘનની ઊંચાઈ કેટલી હોય? ધારો કે હું લંબાઈ x ધારું દોસ્તો, તો એની પહોળાઈ બી સેમ હોય, ઊંચાઈ બી સેમ. કોઈ ફરક પડતો? બોલ હા કે ના? ડન ને? નહીં સમજ में आया? ओके चल ठीक है. સમઘનની લંબાઈ આ થઈ ગઈ. હવે દોસ્તો સમઘનનું ઘનફળ છે L ઘન. સમઘનનું ઘનફળ શું છે? L ઘન. બરાબર છે. અને એ તમને આપેલું છે. હવે વાંચીએ આપણે ત્યાંથી. બે ઘન પૈકી પ્રત્યેકનું ઘનફળ 64 સેન્ટીમીટર ઘન છે. તો ઘનફળ કેટલું છે? 64. તો L ઘન બરાબર 64, તો L બરાબર 4. કેમ 4 આવ્યું દોસ્તો? 64 એટલે શું થાય? 4નો ઘન બરાબર L નો ઘન. બોલ હા કે ના? બહુ ઇઝી વેમાં જઈ રહ્યા છે. L આવી ગયું, કોંગ્રેચ્યુલેશન. L એટલે શું ખરેખર? એની લંબાઈ એ થઈ, પહોળાઈ એ થઈ, ઊંચાઈ બી થઈ, બધું સેમ. ઓકે દોસ્તો. હવે બહુ નવીન વાત કરે છે દોસ્તો, ધ્યાનથી સાંભળજો. તેવા બે ઘનને જોડવાથી બનતા લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધો. આવા બે ઘન જોઈન કરવાના છે. જોઈન કરી દઈએ આપણે. ક્યાં નવી છે? અમારા ડેલી કા કામ હે સર.
जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। बोलो જોઈન થઈ ગયા બંને જણા? અમો કાકા બાપાના જોઈન થઈ ગયા? તો બે ઘન થઈ ગયા. બે ઘનમાં એક શાંતિ રાખજે દોસ્ત, આરામથી બોલજે મને. આની લંબાઈ કેટલી? પહેલા ટુકડાના, પહેલા ઘનની લંબાઈ. દોસ્તો પહોળાઈ કેટલી? ઊંચાઈ કેટલી? બીજાની બી સેમ સેમ. ઊંચાઈ x, આ પહોળાઈ x, આ લંબાઈ x. કન્ફર્મ છે? એ બંનેને ભેગા કરું, બંને ઘનને જોડતા લંબઘન મળે કે ના મળે જોઈ લો. મળતા લંબઘનની લંબાઈ કેટલી થઈ જશે? l બરાબર આ લંબઘન આટલું થયું ને પૂરેપૂરું, તો જો લંબઘનની લંબાઈ x વત્તા x કેટલી થઈ ગઈ? દોસ્તો એની પહોળાઈ કેટલી થઈ ગઈ? આ લંબઘનની પહોળાઈ છે દોસ્ત. લંબઘનની પહોળાઈ ચેન્જ થઈ નહીં. તું સમજજે યાર. આ ઘન છે, એક સમઘન છે, બાજુમાં એક નવો સમઘન લાવું છું, બરાબર છે? તો જો આ બંનેને જોડતા શું બની ગયું? લંબઘન બન્યું. તો લંબઘનની લંબાઈ વધી. હવે લંબઘનની પહોળાઈ કેટલી રહેવાની? એની એ જ. ઊંચાઈ કેટલી રહેવાની? એની એ જ. ખાલી શું વધ્યું? લંબાઈ વધી. તો પહોળાઈ બી x અને ઊંચાઈ પણ x. હવે શું કહ્યું છે? લંબઘનની કુલ પૃષ્ઠફળ, લંબઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ દોસ્તો. બહુ ઇઝી વેમાં જઈશું. 2 LB HL. ડન છે? 2 લંબઘનની લંબાઈ એટલે 2x, પહોળાઈ એટલે પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, ઊંચાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. ડન ને? આ શું થાય? 2x². ડન છે? 2x² x² 5x², 10x². તમે જાણો છો દોસ્તો x એટલે શું? l એટલે શું થાય? 4² 160 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. બોલ હા કે ના? ડન છે? ક્લિયર આવી રહ્યો છે? બોલો ક્યાં વાંધો છે મને જણાવો. એક ટોપિકમાં બી વાંધો હોય તો જણાવો. એના વડે જે લંબઘન બનાવ્યો મેં, લંબઘનની જો ખાલી શું વધી? લંબાઈ વધી. તો લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? 2x. પહોળાઈ તો પહેલાં જેટલી ને જેટલી, ઊંચાઈ બી પહેલાં જેટલી ને જેટલી. તો કુલ પૃષ્ઠફળ શું થાય? 2LB + BH + HL. L એટલે 2x, B એટલે x. તો 2x × x એટલે 2x², B × h x ગુણ્યા x એટલે x², h × l x × 2x એટલે 2x², 2x² x² 2x², 5x² અને 12 બે હતું એટલે 10x², x એટલે 4, 4નો સ્ક્વેર 16, 160 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. બોલ ડન છે કે નહીં? ક્લિયર થઈ રહ્યું છે? બોલ ક્લિયર છે? તો જો આ છે દોસ્તો લંબઘન અને સમઘનના દાખલાઓ. હું આશા રાખું છું તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. હવે સારા સારા ટોપિક સાથે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી મજા કરો, અને ક્યાંય ખબર ન પડી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. બાય બાય. થેન્ક યુ.